আমি start কৰিছিলো from diversity of plants. So, এবাৰ আমি revise কৰিলো last classত কি পঢ়িছিলো. আমি start কৰিছিলো from herbs, then shrubs, then trees and parasitic trees or parasitic plants. মনত আছেনে total parasite আৰু partial parasite, hostoria. কি আছিল parasitic plant আৰু কি আছিল এটা total parasite আছিল. It depends wholly on its host. Then we went to epiphytes. Epiphytes আমি এতিয়ালৈকে বহুতবাৰে ডিসকাস কৰিছো ক্লাছত. More than clear হৈ গৈছে চাগে সকলোৰে. Then আমি climbers পঢ়িছিলো, dieback mechanism পঢ়িছিলো, কেনেকৈ help কৰে when the environment isn't conducive. Then we went to some interesting type of plants. Those are like insectivorous plants or carnivorous plants. Their mode of nutrition is very different from other plants. And তাৰো দুটা mechanism আছে, এটা active আৰু এটা passive. মনত পৰিছে নে সকলোৰে? কিছুমান Indian insectivorous species, Drosera বা sundew, Eldrovenda, Nepenthes বা আমাৰ pitcher plant, Tricholaria বা bladderwort, pinguicula বা butterwort. তাহাঁতৰ কিছুমান threats কি ধৰণে আহি পৰিছে, and alien species plus the invasive ones. Black আমাৰ কিছুমান common example আছিল, তাহাঁতৰ কিছুমান effect, invasive কিছুমান plants flora and fauna আমি example চাইছিলো, যেনে snail, ant, mealybug, catfish, another type of snail, আৰু কিছুমান flora. গতিকে common নামৰ water hyacinth আৰু touch me not. এইটো এটা ornamental plant হিচাপে ইউজ কৰা হয় এতিয়াও, Prosopis julifera আৰু lantana camaraলৈকে plus Parthenium লৈকে আমি ডিসকাস কৰিছিলো in chapter 3. Then আমি chapter 4 start কৰিছিলো, তাত আমি marine organism পঢ়িছিলো, য'ত আমি start কৰিছিলো from plankton, তাৰ দুটা type phytoplankton, তাহাঁতৰ কিছুমান factors, importance of phytoplanktons, then zooplankton, how these are some microorganisms, then seagrass, which are angiosperms, and how they are different from the seaweeds, which are algae. আৰু তাহাঁতৰ function বিলাক প্ৰায় same, and threats বিলাকো almost same for seaweeds and seagrass. আমি পঢ়িছিলো how it is important for the herbivorous marine animals like dugong. তাহাঁতৰ কাৰণে এটা habitat create কৰে, and these are mostly found in the coastal areas of Tamil Nadu and Lakshadweep, আৰু য'ত আমাৰ marine national park বিলাক আছে তাত আমি পাওঁ এই ধৰণৰ animals বিলাক plus flora and fauna. Today we are starting from chapter 15, that is protected area network. আমাৰ ইণ্ডিয়াখন বহুত diverse country হয় নে, biodiversity rich country হয়. So এই plants and species বিলাক protect কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কিছুমান special areas create কৰা হয়. তাক কি কয়, কিছুমানক কয় wildlife sanctuary, কিছুমান আছে আমাৰ national parks বিলাক, কিছুমান আমাৰ conservation reserve, কিছুমান আছে community reserve. এটো চাৰিটা টাইপৰ protected area network. এইবিলাকত কি হয়, এই region বিলাক under protection দিয়া হয় to different extents. ইয়াৰ protection আৰু ইয়াৰ protection levels বিলাক different হয়. So আজি আমি এইবিলাক পঢ়িম আৰু কোনে কিনি regulate কৰে, community reserve আৰু conservation reserve. এইবিলাক আমি পঢ়িম in details, মই just short কৈ দিছো protected area network মানে কি, ঠিক আছে? এতিয়া আমি start কৰো. আমাৰ Wildlife Protection Act বুলি এখন act আহিছিল in 1972. ইয়াৰ আণ্ডাৰত
ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বা নেশ্যনেল পাৰ্ক এই বস্তুবিলাক under this act declare কোনে কৰে by state government and under special conditions কেতিয়াবা central government-এও ইয়াক declare কৰাৰ rights আছে ঠিক আছে but mostly কোনে কৰে state governments বিলাকে কৰে certain areas can be declared as wildlife sanctuaries by the state government under the provisions of the Wildlife Protection Act 1972 if the area was thought to be of adequate ecological, geomorphological, and natural significance. Jodi ecologically important hoy, geomorphologically important hoy, and jodi natural tahator kiba significance ase, titia ki hoy, state government tak protected area boli declare kore. And tar bhitor category ase, jene ami te discuss kora, sarita category bhitor eta koribo pare. Mostly wildlife sanctuary aru national park bilak kune declare kore by the state government under the provisions of the Act Wildlife Protection Act of 1972. Eto important hoy amar karone under which act eblak declare kobo pari under the Wildlife Protection Act of 1972. Jetia tak significant boli bhaba hoy. Okay? Eto hoise first national park wildlife sanctuaries. Second ase amar national parks. Amar national parks বুলি কলে first আমাৰ কাজিৰঙাখন মনলৈ আহে হয়নে আমাৰ অসমৰ pride আসামত এতিয়া presently কেখন national park আছে geomorphological means yes এতিয়া আমাৰ 7 খন আছে geomorphological means the soil conditions the topography এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক তাহাঁতৰ form বিলাকৰ ওপৰত depend কৰি তাক significant হয় নেকি হবা যায় declare কৰা হয় তাৰ ওপৰত বেস কৰি okay so নতুনকে এড হোৱা দুখনৰ নাম কি অসমৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক apart from APSC UPSC কেতিয়াবা exam বিলাকত আহি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ question ৰাইমনা আৰু দিহিং পাটকাই okay so yes raimona and dihing patkai so a national park bilako these are also declared by the state government under the same act the Wildlife Protection Act of 1972 under the same act national park aru wildlife sanctuary bilak declare kora hoy these are declared in areas that are considered to be of adequate ecological, geomorphological, and natural significance. A Act kon ohar agot, Wildlife Protection Act kon ohar agot, India total only 5 national parks asil. And ami jano national parks kyo amar karone important hoy to conserve amar biodiversity hoine. Plants and animal species of national importance are conserved. So tar agot only 5 kon national park asil and presently 106 or lokoi that bahi gol hoinkha number of national parks so ami gom paiso kyo ei act kon ohato important asil hene jiman national parks bahibo area bahibo himane amar species bilak safe thakibo they will be under protection legal protection so eduta asil national park aru wildlife sanctuary now me olop difference to sailong difference between wildlife sanctuaries and national parks national park ot ki hoy there is a greater degree of protection while in the wildlife sanctuaries there is a lesser degree of protection kieneke hoy national park ot grazing of livestock is prohibited mane usor pajor area manu bilake ani teulukor cattle bilak yate grazing or karone national park ot eri dibo noare but on the other hand wildlife sanctuary ki hoy grazing of livestock is permitted but regulated under some regulations say grazing korbo die but it is not completely prohibited it is permitted
Second difference to কি হৈছে national parkot it is not focused on a particular species যেনে আমাৰ কাজিৰঙাত কি হয় আমাৰ big 5 বুলি কয় হয়নে big 5 কিটা কি ক'ব নেকি কোনোবাই it is not focused on one particular species ইয়াতে কেবাটাও species of importance দিয়া হয় but wildlife sanctuary কি হয় this can be created for a particular species but কি হয় can be সদায় এনেকুৱা নহয় যে এটা স্পিচিছৰ কাৰণে খোলা হৈছে national park or wildlife sanctuary বুলি declare কৰা হৈছে sometimes it can be more than that but sometimes অকল এটা animalৰ protection কাৰণে খোলা হয় wildlife sanctuaries বিলাক rhino elephant tiger buffalo and swamp deer right so তিনটা difference হৈ গল next difference kita hoise yate jeneke grazing of livestock prohibited national parkot ki hoy human activities are strictly prohibited on the other hand wildlife sanctuaries bilakot ki hoy human activities are allowed to a limited extent like firewood collection enko dhonor kisuman limited human activities allow kora hoy and wildlife sanctuaries bilakor boundaries bilak clearly mark kora thake but boundaries bilak clearly mark kora nathake distinct nohoy in the wildlife sanctuaries and IUCN or kisuman categories thake ami ei categories bilak ako pohim IUCN or category 2 ki thake amar national parks bilak aru IUCN or categories or category number 4 ot thake amar wildlife sanctuaries bilak so ami category 2 dekhi gom paiso etu ki hoy besi important hoy means distinct no hoy boundaries bilak ketiaba olop differ koribo pare cannot be degraded to wildlife sanctuary ebar jodi national park buli declare kori dia hoy gol tar pisot tak ako wildlife sanctuary buli degrade koribo nwari but ekhon wildlife sanctuary it can be upgraded to a national park thik ase these were some differences between national parks and wildlife sanctuaries the central government may also declare an area as sanctuary or national park if it is satisfied that the area is of adequate ecological faunal floral geomorphological natural or zoological importance so me first day discuss korisilu ki dhorne mostly state declare kore but then also the central government may declare jodi eblak category under they find it significant thik ase amar board ase national board for wildlife amar jodi sanctuary ba national park bilakor boundary bilak jodi change koribo loga hoy alter koribo loga hoy tia on the recommendation of national board for wildlife or recommendation athe koribo paribo otherwise koribo nware no alteration of boundaries of a sanctuary or a national park shall be made except on the recommendation of the national board for wildlife suppose eta area tialeke under eco category declare kora hua nai but then yate biodiversity rich hoy so state ba jikono government e bhabi ase je etu area ami national park ba eneke declare koridle bhal hobo so first ki kore teuluke eta initial declaration ta die je ami eneke plan korisu tar bisot tat jibilak suppose enokatu nohoy je eta area ase tat ketiao manu nathakiboi kedeba tat ki manu thakibo pare initial declaration to diar pisot a area bilakot inhabitant bilake kobo pare je claim koribo pare je etu area amar hoy ami mane inheritance to pabo paru ba eneke teolokor hoy bili claim kobo pare so eblak bostu collectors thake officers thake teoloke ki kore a claim bilak huni loy tar bisot decision loy
আৰু necessary arrangements বিলাক কৰে so তেনেকুৱা যেতিয়া arrangements কৰিব লগা থাকে তেতিয়া the state government shall make alternative arrangements required for making available fuel fodder and other forest produce to the person affected in terms of their rights as per the government notification. So, তেওঁলোকৰ যদি কিবা লাইফষ্টাইলত চেঞ্জ হ'বলে হয় এখন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পৰা তেতিয়া কি হয় state government necessary কিছুমান alternative arrangements কৰি দিয়ে as per requirement a claimৰ পিছত তাৰ পিছত এখন ফাইনেল ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া হয় আৰু সেই ডিক্লেৰেশ্যনখন ওলোৱাৰ পিছত কোনো চেঞ্জেছ কৰিব নোৱাৰি বা বেলেগ কোনো ক্লেম কৰিব নোৱাৰি তাৰ পিছত after the issue of the notification for declaration of the protected area no right shall be acquired in the area once declare হৈ গল তাৰ পিছত কোনো right আমি আছে বুলি ক'ব নোৱাৰো হেতু এৰিয়াত এটা টাইম দিয়া হয় between first initial declaration and the last final declaration টোৰ পিছত ঠিক আছে so তেনেকে এটা এৰিয়া একো নথকাৰ পৰা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুৱেৰী বা নেশনাল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰি নেক্সট আমাৰ দুটা টাইপ আছে কনজাৰভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ এণ্ড কমিউনিটি ৰিজাৰ্ভস এই দুটা বস্তু ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আহিছিল তেতিয়া এই দুটা বস্তু নাছিলে but then later 2003 দেখা গল যে this is important so নতুনকে এই দুটা বস্তু এড কৰা হল and it came as an outcome of the amendments to the Wildlife Protection Act in 2003 ইয়াত কি হয় ফৰেষ্ট ইয়াতে কেতিয়াবা সৰু সৰু কিছুমান ফৰেষ্ট থাকে আৰু কিছুমান তাতকৈ অলপ ডাঙৰ ফৰেষ্ট থাকে but ইয়াতে rules বিলাক অলপ different হয় mostly ইয়াত আমাৰ humanৰ activities থাকে recognition and legal backing to the community initiated efforts in wildlife protection so yate first government নহয় যেতিয়া local মানুহ বিলাকে community এটাই যেতিয়া wildlife protectionৰ কাৰণে effort দিয়ে এটা area protect কৰি ৰাখে তেতিয়া এই বস্তুবিলাকক কি হয় under this act government recognize কৰিব start কৰিলে আৰু যদিহে সেই কমিউনিটিটোৱে এগ্ৰি কৰে তেতিয়াহে এই বস্তুবিলাক কৰিব পাৰে otherwise forcefully নকৰে this is a flexible system of conservation of wildlife without compromising community needs যেতিয়া এখিনি এটা কমিউনিটি যেটা এৰিয়া এটা প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছে then তাক sustainably use কৰি আছে হয়নে তাতে তেওঁলোকে survive কৰিছে লগতে protection দি আছে plants and animal species বিলাক so human requirement to fulfill হৈ আছে আৰু animals ধুনিয়াকে তাতে they can sustain and it is a flexible system where conservation of wildlife হৈ থাকে and community needs বিলাকো meet হৈ থাকে এনেকুৱা নহয় যে যেনেকে নেশনাল পাৰ্কত একেবাৰে হুমাবই নিদিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন ইয়াতে নাথাকে ইয়াতে মানুহবিলাকৰ কনসেন্ট থাকে conservation reserves this area is owned by the state government adjacent to the national park and wildlife sanctuaries for protecting the landscape and the seascape and the habitat yes sacred grove তেনেকুৱা এটা example হয় of community reserves অলপ পিছতে আছে তাৰ example আমি পঢ়িমে sacred groves conservation reserves এইবিলাক মেনেজ কৰিব কাৰণে এটা কমিটি বনাই দিয়া হয় কনজাৰভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ মেনেজমেন্ট কমিটি আৰু এইবিলাক কনজাৰভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ আগত লোকেল কমিউনিটি বিলাকক কনসাল্ট কৰি লোৱা হয় তেওঁলোকে যদি এগ্ৰি কৰে তেতিয়াহে তাক গভৰ্ণমেণ্টে ওন কৰি লয় যদি তেওঁলোকে এৰি দিয়ে এৰিয়া ওন বাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এইবিলাক প্ৰায় নেশনাল পাৰ্ক সাপোজ এনেকুৱা কোৰ এৰিয়া বিলাক থাকে তাৰ সাইড এৰিয়া বিলাক থাকে আৰু তাৰ সাইডত কিছুমান ট্ৰানজিশন জোন টাইপৰ হৈ যায় এইবিলাক অলপ তাত কি থাকে কনজাৰভেশ্যন ৰিজাৰ্ভস য'ত কমিউনিটি এইবিলাক ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰে
তাৰ পিছত আছে community reserve. State government may notify any community land or private land as community reserve with the consent of the concerned members of the communities. এই দুটা almost same type হয়. State government notify কৰিব পাৰে যদিহে concerned communities বিলাকে consent দিয়ে. Yet, it is aimed at improving the socio-economic conditions and also conserving wildlife. Yet, কি হয়? Conservation to kora hoye, wildlife or logote socio-economic condition of the people living there, tahator economic condition black improve korto, it is aimed at that. So, kisuman forest related lifestyle thake no, jene forest or products black sale kori, they can sustain. এনেকুৱা ধৰণৰ conditions বিলাক improve কৰাটো help কৰে. These are also managed by community reserve management committees. যদি management committee যদি approve কৰে তেতিয়াহে land use pattern বিলাক অলপ change কৰিব পাৰিব বা যদি resolution pass নকৰে তেতিয়া no change in land use pattern can be made within except within conservation community reserve within except in accordance with resolution passed by management committee and approval of the same by the state government. Duita approval holehe pattern change kobo para jabo. Otherwise ji dhorne first loa hoisile area to he dhorne use koribo lagibo. Next ase coastal বা marine protected areas. Amar ocean bilakor side ot mane coastal areas bilak aru ocean areas bilakot jeta protection dia hoy tak ki koy coastal ba marine protected areas. It aims to protect and conserve natural marine ecosystem. Any area of intertidal or subtidal terrain together with its overlaying water and associated flora, fauna, historical and cultural features which have been reserved by law or other effective means of protect part or all of the enclosed environment. IUCN dise etu definition of marine protected area. Mane amar tide bilak ahi thake hoy na hagoror ukho water level ukho hoy jay ako sapor hoy jay. So a area bilakot aru logote tar associated flora, fauna ba kisuman historical ba cultural importance thake ei gutei khini jetia legally conserve kori rakha hoy ya ki koy marine protected area. Mane marine kisuman national park bilak thake hoy ne ebilako ki koy marine protected area. In India, intertidal ba subtidal it means the same thing. That is why geography classes kini apnaloke koribo boli moi repeat kori thako tat ebla kostu besi details ot bujwa hoy dhuniya ke buji pabo tat moi at ebar short ke koi disu. Suppose ebla amar coastal area hoy ne aru etu hoise amar marine area. Et ki hoy tide to hunise no amar sun moon earth or position loy kisman extra energy di ki hoy a water level black ukho ba sapor hoy thake. So jetia high tide hoy jay water level may reach up to here and jetia low tide hoy jay water level to imanote thake. So in these areas ki hoy kisman flora fauna tahator species diversity bilak beleg thake, unique thake. These are called as ecotone areas. A areas bilakor flora fauna e gutei khini bostu jetia conserve kora hoy in the marine ecosystem taki koy marine protected areas. Buji paise? In India, these are concentrated in small areas of coral reefs, lagoons, mangroves, estuaries, and seagrass beds around the coast. So, yate ami janeke bostu bilak paisu, words bilak amar exam ot definite ke mangrove ki hoy, estuary ki hoy bili question nahibo pare, but then
we need to understand ebla ki hoy so that ami related topic bilak buji pao. So in India thake marine protected areas bilak eblak basically thake amar coastal area jibilak coral reefs, lagoons, mangroves, estuaries ba seagrass beds ekhini eblak jagat ki hoy marine protected area boli tahatok conserve kora hoy. These areas provide rich feeding and breeding ground for fish and other marine life. So আমি পঢ়ি আছিলো কি ধৰণে seagrass বা estuary, mangroves, coral reefs, lagoons এইবিলাক বহুত rich in biodiversity হয় হয়নে? And বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ plants and animals থাকে. Seagrass বিলাকক habitat হিচাপে use কৰে বেলেগ বহুত ধৰণৰ aquatic animals বিলাকে বহুত plants-ৰ diversity বেছি থাকে. আৰু fish বিলাক আৰু other marine life বিলাকেও কি কৰে এই area বিলাক they use as feeding and breeding grounds. So আমি এই area বিলাক protect কৰি ৰাখাটো necessary হয়. Protects vital life support processes of the sea and also ensures sustainable productivity and fish production. Amar ekhini kenege photosynthesis kore autotrophic amar food chain to yar para start hoy along with habitat. So ki hoy amar gute life support process bilak a area bilakor para start hoy marine life bilak. So amar karne important hoy and tahatok conserve kori rakhato important so that ami pisoloike tak use koribo paru amar future generation bilake use koribo pare aru amar homoyte jate eblak extinct hoy na jay. So productivity and fish production eblakor bostuto sustainable kori rakhibo karne conserving marine life ecosystems are necessary. Next ase kisuman types of marine protected areas. Yat ki hoy kebatao category ase 4 categories ase marine protected area bilakok divide kora hoise in these 4 categories. First category tit ki ase entire areas in the intertidal and subtidal areas of the mangroves, coral reefs, creeks, seagrass beds, algal beds, estuaries and lagoons. A gute seat pora main area bilak intertidal and tidal areas bilakot ki hoy jikhine mangroves ase, coral reefs ase, creeks, seagrass beds, algal beds, estuaries, lagoons eblakok protect kori rakhibo karne the category 1 of marine protected areas are necessary. That ki include hoy mostly a entire area to of the intertidal and subtidal areas. Second category tit ki hoy islands which have some parts in the marine ecosystem and some parts in terrestrial ecosystem. Category 2 ki thake kisuman islands bilakor a terrestrial part to and also some parts of the marine ecosystem. A gute island part aru a marine part এই দুইখিনি include কৰি কি হয় category 2 of the marine protected areas. Category 3 কি আছে sandy beaches beyond the intertidal line. এটা এইবিলাক tidal line বিলাক হল তাৰ এইটো সাইডে কিছুমান sandy beach বিলাক থাকে. So a sandy beaches are included in the category 3A of the marine protected areas. ঠিক আছে this area is the category 3A. Category 3B ki ase evergreen and semi-evergreen forest of the inlands. Mane e bhitor area le jiman green aru evergreen or semi-evergreen trees bilak jiman ami pam ekhini include ase category 3B. Mane A aru B to ami ki dekhilu it belongs to the terrestrial areas. Aru tat usorokhini sandy beach bilak 8 ase aru jiman inland areas ase ebilak ki ase category 3B. And this all comes under the marine ecosystem protection areas. Okay.
It is less than 4.01% of the total area of the protected areas of India. Amar whole India jiman protected areas ase tar 4.1% koyo kom hoy a marine protected areas bilakor amount to percentage to. Now sacred groves. Sacred groves amar kot ase example Meghalaya. Hone purbo joa hoy tat. These are of cultural significance. Comprises of patches of forest or natural vegetation from a few trees to forest of several acres. Those are usually dedicated to local folk deities. Amar kisuman gods and goddesses ase hoy na? Amar kisuman community ami separate ke ami pray koru. So আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্স দি আমাৰ বহুত বেলেগ কমিউনিটিত কি হয় আৰু আগৰ দিনতো কমিউনিটিত বিলাকত কি হৈছিল আমি নেচাৰ প্ৰে কৰিছিলো সো তেতিয়াৰ পৰা আমি প্লান্টস ট্ৰিজ এমলাকক আমি প্ৰে কৰিছিলো আগৰ দিনৰ পৰাই তেনেকুৱা ধৰণে কিছুমান কালচাৰেল ইম্পৰ্টেন্সৰ কিছুমান লোকেল মানুহে ফৰেষ্ট বিলাককো সেই সেক্ৰেড হিচাপে তেওঁলোকে চাই বা কিছুমান নেচাৰেল ভেজিটেশ্যন বা কিছুমান ফৰেষ্টৰ এটা পেচ সৰু সৰু ফৰেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বা বহুত ডাঙৰ ফৰেষ্টটো থাকে কেতিয়াবা এমলাকক কি হয় তেওঁলোকে ডেডিকেটেড হিচাপে চাই These are protected by the local communities because of their religious beliefs and traditional rituals. Amar ekdom agot jetia gods and goddesses are আজিকালি দিনৰ gods and goddesses bilakor jetia concept bilak ahan asil tar agot because nature provided us everything so humans used to pray these forest and trees ba nature so agor pra protect kori ahar kisuman religious beliefs ba rituals asil but then আজিকালি হেবিলাক অলপ কমি গৈছে আমাৰ prayer বা devotional form to আজিকালি change hoise a area bilakok any kind of disturbance are prohibited ba kisuman তেওঁলোকৰ মতে কিছুমান rules বা myths bu hobo pare kisumane superstition buliও কয় আজিৰ দিনত but তেনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে যে কাৰণে তাত একো disturbance হ'ব নিদিয়ে তাত কিছুমান কমিউনিটি তাত গছ ডাল কটা পাতচিঙা এবিলাক কৰিলো হেটো ক্ৰাইম হিচাপে বিলিভ কৰে এন্ড কিছুমান কমিউনিটি তেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে যিবিলাক নেচাৰেলি ফল হৈ গৈছে তেনেকুৱা wood বা leaves collect কৰাটো it's fine but চিঙাটো পাপ so তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিলিভস আছে ইয়াতো দুটা ধৰণৰ ক্লাসিফিকেশন আছে এটা হৈছে traditional sacred groups village deity resides represented by elemental symbols কিছুমান কমিউনিটিৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছুমান symbols থাকে আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকৰ গাঁওখন প্ৰটেক্ট কৰি ৰখা এজন গডেছ বা deity আছে আৰু হেজন ৰিসাইড কৰে কোনোবা এটা এৰিয়াত বা এজোপা গছত সো তেওঁলোকে তাত কি কৰে প্ৰে কৰে বা অফাৰিংস দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ rules and regulations থাকে and summer of temple groves তাতে কি হয় আজিকালি দিনত অলপমান এনেকুৱা হৈছে বস্তুবিলাক যে টেম্পল বনাই দিয়ে আৰু তাৰ এৰাউণ্ডত যিবিলাক গছ বন থাকে আৰু কেতিয়াবা কি হয় এজোপা সেক্ৰেড ট্ৰি তলতো এনেকে টেম্পল হৰুকে বনাই দিয়ে আৰু তাত তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট কৰে হেতৰনে কি হয় গছবিলাকো তাৰ লগতে প্ৰটেক্ট হৈ থাকে আৰু সাৰাউণ্ডিংৰ এৰিয়াটো মানুহে হাৰ্ম কৰিব ভয় কৰে বিকজ অফ দা বিলিভস so hetu superstition e hok ba real e hok but then it works for us because biodiversity conserve hoy ase and also kisuman cremation grounds ba burial grounds bilakor surrounding jibla grooves thake hebilako manhe harm koribo bhoy kore ba teolokor kisuman sayings thake kisuman beliefs thake jar karone e area bilak protect kori rakhe groove বুলি I don't think groove বুলি কলে mainly এগালমান গছ থকা বা এটা patch of trees বুলি আমি বুজিও so
টিলিঙা মন্দিৰটোতো আমি টেম্পল বুলিয়ে বিশ্বাস কৰিছো হয়নে যদি তাত গোটেইখিনি সুন্দৰবন মই তেনেকে এক্সাম্পল পোৱা নাই ইন সেক্ৰেট গ্ৰোভস বাট সুন্দৰবন প্ৰটেক্ট কৰা হয় বিকজ বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰিচ হয় okay so ecological significance of sacred groves first hoise biodiversity conservation so এটোটো হয় আমি হেতু কাৰণে পঢ়ি আছো কনজার্ভ হৈ থাকে ট্রি স্পিসিস প্লাস তাত রিসাইড করা ফ্লোরা এন্ড ফৌনা কাৰণে কনজার্ভেশন কাৰণে হেল্প হয় এন্ড yes মেঘালয়ত আছে মাফলাং তাত আছে সেক্রেট গ্ৰোভস yes আমি দেখি থকা proximity ভিতৰত বা আমি যাব পৰা এৰিয়া ভিতৰত it is an excellent example and recharge of aquifers আমি ট্রিজ বিলাকে কি ধৰণে ৰিচাৰ্জ কৰে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ আমি বাৰে বাৰে পঢ়ি আছো হয়নে মনত আছে নে সকলোৰে এই ধৰণে ট্রিজ বিলাকে ফিল্ট্ৰেশনত হেল্প কৰে ৰুটস বিলাকে সয়েল ইৰোজনত হেল্প কৰে ফিল্ট্ৰেশন হয় তেতিয়া ওয়াটাৰ সিপ কৰি ক্লিন ওয়াটাৰ আমাৰ আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰেজ বিলাকত ৰিচাৰ্জ হৈ থাকে হয়নে সো এইবিলাক হৈছে ইকোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ সেক্রেট গ্ৰোভস soil conservation to hoye because roots e soil hold kori rakhibo pare so these are significantly important and ebilakor sacred groves bilakor por kisman threats ahise because of our traditional belief system bilak change hoise agor dinot jibilak temloke বিশ্বাস কৰিছিলে আজিৰ দিনত we may consider it as myths or superstitions ba amar with education amar লাইফস্টাইল বিলাক চেঞ্জ হৈছে আমাৰ বিলিফ সিস্টেম বিলাক চেঞ্জ হৈছে আমাৰ মাইন্ডসেট বিলাক চেঞ্জ হৈছে সো আমি যদি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি নাভাবো হে ধৰণে আমাৰ ভয় বিলাক নাইকিয়া হলে ফৰ আৰবানাইজেশন বা হিউম্যান হ্যাবিটেশনৰ কাৰণে কি কৰো আমি হে ট্ৰিজ বিলাক কাটিব পাৰো সেক্ৰেট গ্ৰোভস বিলাক সেক্ৰেট গ্ৰোভস বুলি কলে আমি কি বুজো আমি হোলি বুলি বুজো হয়নে আমাৰ কাৰণে ভগৱান আমাৰ টেম্পলস বিলাক এইবিলাক কি হয় আমাৰ কাৰণে সেক্ৰেট হয় হয়নে আমি কিছুমান এনিমেল আমি কেতিয়াবা সেক্ৰেট বুলি বিলিভ কৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে সেক্ৰেট থাকে সো কিছুমান আমাৰ আগৰ মানুহ বিলাকে কি হৈছিল আমি সিকে ফৰেষ্টত ডুৱেলিং কৰিছিলো হয়নে আমি নেচাৰত থাকিছিলো বিফোৰ আমি হাউস এবিলাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেবিটেট দেওপানী মন্দিৰত তাত গছৰ যদি তেনেকে প্ৰটেকশন কৰা হয় তেতিয়া হলে হ'ব মই এক্স্যাক্টলি নিচকুৰে দেখা নাই সো মই ক'ব নোৱাৰিম মেবি যদি তাত গছবিলাক সেই ধৰণে প্ৰটেক্ট কৰা হয় তেতিয়া হলে হ'ব পাৰে they can be called as sacred groves yes these are based on beliefs আমি আগতে নেচাৰ worship কৰিছিলো because আমি নেচাৰত থাকিছিলো নেচাৰে আমাক সব প্ৰভাইড কৰিছিল আমাৰ কাৰণে shelter food এইবিলাক আমাক protection দি আছিলে সো আমি নেচাৰ প্ৰে কৰিছিলো but also এটা ক্লাসিফিকেশনত আছে টেম্পল গ্ৰোভস ইয়াৰ আন্ডাৰত মেবি হ'ব পাৰে around the temple and conserved so trees বিলাকো যদি আমি তেনেকে ইম্পৰ্টেন্ট বুলি বিলিভ কৰো বা কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰি থাকে আপোনাৰ একেবাৰে নহয় বুলিও ক'ব নোৱাৰি কিছুমান আমাৰ নাগচম্পা ধৰণৰ কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰি থাকে these are actually sacred বুলি বিলিভ কৰা হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ গছ বেসিক্যালি কি হয় যেতিয়া নেচাৰটো বেছিকৈ ৰিলেটেড হৈ থাকে yes like in tribal areas people worship আমি আগতে ট্ৰি বিলাক যেতিয়া বেছিকৈ
প্ৰে কৰিছিলো আৰু এটা এৰিয়া আমি যেতিয়া সেক্ৰেট বুলি মানি লৈছিলো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বুলি মানিছিলো বাট তাত আমাৰ ভিলেজ প্ৰটেক্ট কৰি ৰখা আমাৰ গড তাতে থাকে বুলি আমি যেতিয়া ভাবি লৈছিলো আৰু সেই এৰিয়াবিলাক প্ৰটেক্ট কৰিছিলো তেতিয়া কি কয় তাক সিক্ৰেট গ্ৰুপছ কয় গ্ৰুপছ মানে ইট ইজ আ গ্ৰুপ অফ ট্ৰিজ সো তাক কি কয় সিক্ৰেট গ্ৰুপছ সেই এৰিয়াটোক কয় ঠিক আছে it comprises of patches of forest কিছুমান ফৰেষ্ট এৰিয়া থাকে কেতিয়াবা সৰু থাকিব পাৰে কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ এৰিয়াও থাকিব পাৰে যেতিয়া লোকেল কমিউনিটিটোৱে তাক সিক্ৰেট বুলি বিশ্বাস কৰে যেতিয়া তাত কোনোবা গড আছে বুলি বিশ্বাস কৰে তেতিয়া তাক কি কয় সিক্ৰেট বুলি মানে আৰু তাক কনজাৰভেশনত হেল্প হয় ঠিক আছে তেতিয়া হেতু গ্ৰুপছ নহব বিকজ গ্ৰুপছ বুলি ক'লে আমি a collection of trees বুলি বুজো singular tree বুলি ক'লে তাক groups বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো it is only considered as a sacred tree যেতিয়া আমি মেডিকেল বা কালচাৰেল পাৰপাস আৰু মেডিকেল পাৰপাসটো দুটা ডিফাৰেন্ট হ'ব সো কালচাৰৰ ভিতৰত এই সেক্ৰেট বুলি মনা বা ৰিচুৱেল বুলি আমি প্ৰে কৰা এইবিলাক বস্তু ইনক্লুড হ'ব বাট মেডিকেল ৰিজনছৰ কাৰণে যদি আমি কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছো ইট ইজ মোৰ লাইক এ বটানিকেল গাৰ্ডেন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব any group of trees it sacred groups yes so আমি যদি মোস্টলি এইবিলাক ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ বিলাকত পোৱা যায় য'ত এতিয়াও তেওঁলোকে ফৰেষ্ট বিলাক প্ৰে কৰে আমাৰ জেগাবিলাকত কি হৈছে আমি ফৰেষ্ট বুলি তেনেকে প্ৰে নকৰো আমাৰ প্ৰেয়াৰ কৰা ফৰ্মটো ডিফাৰেন্ট হৈছে এতিয়া আমি আইডল worship কৰো বা আইডল worship নকৰিলেও আমি টেম্পলছ বিলাক বনাও আমি মছজিদছ বিলাক বনাও সো তাত কি হয় তাৰ সাৰাউন্ডিংত থকাটোক আমি এক্স্যাক্টলি গ্ৰুপ বুলি ক'ব নোৱাৰো যেতিয়া এখন ফৰেষ্ট হ'ব অকল ফৰেষ্টখনক প্ৰে কৰিম ইন আ নেচাৰেল ৱে য'ত আজিকালিৰ দিনৰ মডাৰ্ণ ৱে অফ লাইফে য'ত ইম্পেক্ট কৰা নাই সেইবিলাকক ক'ব সেক্ৰেট গ্ৰুপছ যদি বেলগছৰ ফৰেষ্ট হয় বেলগছটো আমি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবো কিন্তু এনেকুৱা কি হয় কৰবাত এজোপা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এক্স্যাক্টলি আমি গোটেই ফৰেষ্টখন আমি প্ৰটেক্ট কৰি নাই ৰখা বা তাৰ আমি ফল আমি চিঙি খাওঁ আমি ইমান সেক্ৰেট বুলি ইউজ কৰো পাতবিলাক বা ফলবিলাক কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমি এখন ফৰেষ্ট অফ বেল ট্ৰিজ আমি তেনেকে প্ৰটেক্ট কৰি নাই ৰখা সো হেতুক আমি এক্স্যাক্টলি সেক্ৰেট গ্ৰুপছ বুলি ক'ব নোৱাৰিম বাট ইট ইজ আমাৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰি হয় ঠিক আছে it comprises of patches of forest এই বস্তুটোত আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্স দিব patches of forest বা নেচাৰেল ভেজিটেশন আমি ৰুই লোৱা এজোপা গছ নহয় নেচাৰেলি তাত য'ত যি গজিছে সেই এৰিয়াটোক যেতিয়া আমি প্ৰে কৰো আমি আগৰ দিনৰ ট্ৰাইবেল ধৰণৰ এটা আপোনালোকে যদি থিংকিং কৰি বস্তুটো কনসিডাৰ কৰে তেতিয়া হয়তো বুজিব তেওঁলোকৰ লোকেল ফোক আমাৰ কিছুমান ডিটিজ থাকে হয়নে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰকে ভাবি পিনি গ্ৰুপ মানে ইট ইজ আ কালেকশ্যন অফ ট্ৰিজ তাক কি কয় সেক্ৰেট গ্ৰুপছ এতিয়া এখন ফৰেষ্ট থাকিব সৰু হওক ডাঙৰ হওক ইট ইজ আ কালেকশ্যন অফ ট্ৰিজ ফৰেষ্ট তাক আমি কি ক'ব পাৰো সেক্ৰেট গ্ৰুপছ বুলি ক'ব পাৰো তাত কমিউনিটি বিলাকৰ তেওঁলোকে বিলিভ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক্ট বিলিফ আছে আমিতো এতিয়া বেলগছৰ ধৰি লওক আমি ফলটো ছিঙি দিওঁ আমি পাত ছিঙি দিওঁ হয়নে বাট এই সেক্ৰেট গ্ৰুপছ বিলাকত কি হয় সেই মানুহখিনিয়ে কমিউনিটি বিলাকে তেওঁলোকে ভাবে বা তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে ইয়াৰ ডাল পাত ছিঙিলে তেওঁলোকৰ হাৰ্ম হ'ব পাৰে যিমান পাৰি আনটাচ কৰি ৰাখিব ট্ৰাই কৰে তেনেকে যেনেকে আছে তেনেকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে আৰু তেওঁলোকে বিলিভ কৰে যে তেওঁলোকৰ হয়তো কিবা ডিজাষ্টাৰ আহিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ লাইফ লছ হ'ব পাৰে কেপিটেল লছ হ'ব পৰা এনেকুৱা কিছুমান তেওঁলোকে হ'ব পাৰে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে আৰু সেই বিশ্বাসৰ কাৰণে কি হয় সেই ফৰেষ্টখন প্ৰটেক্ট হৈ থাকে যদি তেওঁলোকে ভাবে যে আমি ইয়াৰ ডাল পাত ছিঙি দিলে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে হেতু কাম নকৰে হয়নে তেতিয়া কি হয়
জংগলখন সেফ হৈ থাকে so that is sacred groups এবিলাক কেতিয়াবা ক্ৰিমেশন বা মানুহ যত বৰি কৰে এনেকুৱা এৰিয়া বিলাকত থকা গছ মন বিলাক কেতিয়াবা তেওঁলোকে sacred বুলি ভাবে বা কিবা বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে spirits তেতিয়া তেওঁলোকে এইবিলাক জায়গা হাৰ্ম নকৰে বা কিছুমান কেতিয়াবা সৰু মন্দিৰ থাকিব পাৰে আৰু তাৰ সাৰাউণ্ডিং এৰিয়াত কিছুমান ডাঙৰ ফৰেষ্টও থাকিব পাৰে সেই ফৰেষ্ট ধৰণৰ এৰিয়া বিলাককহে sacred groups বুলি কয় ঠিক আছে তো যি ধৰণে আমাৰ মডাৰ্ন এজত আমি আহি আছো আমাৰ বিলিফ সিস্টেম বিলাক চেঞ্জ হৈছে আমি আগৰ ট্ৰেডিশন বিলাক আজিকালি আমি অলপ অলপ এৰিব ট্ৰাই কৰিছো হয়নে আমাৰ আইতা ককা দিনৰ কিছুমান কথা আমি আজিকালি yes local মেইনলি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিছিলে yes বিষ্ণুৰ কমিউনিটি তাৰ পিছত এটা কি হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ লোকেল কমিউনিটি বিলাকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে তাৰ পিছত যদি তেওঁলোকে এলাউ কৰে তো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক যদি yes আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি ভাবে যে ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে আৰু কমিউনিটি বিলাকৰ পৰা যদি কনসেন্ট পায় তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰে আদাৰৱাইজ কমিউনিটিয়ে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে yes চিপকো এইবিলাক ইয়াৰ এক্সাম্পল বুলি ক'ব পাৰি কেনেকৈ কমিউনিটিয়ে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে কমিউনিটি ৰিজাৰ্ভছ so God aids the conservation so disappearance of the traditional belief system আমাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আহিছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ চিপকোটো sacred groups-ত I think নপৰিব yes তাত তেওঁলোকৰ ফৰেষ্ট বিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে হৈছিলে বাট তাতে sacred হিচাপে বা তেনেকৈ আছিল নাই I'm not very sure maybe sacred আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে তেতিয়া সেই কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট সেভ কৰিব ট্ৰাই কৰিছিল বিকজ তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ লগত থাকিব পাৰে এইখিনি আপোনালোকে আৰু অলপ হিষ্ট্ৰীত চাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে yes কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা not very definite হ'ব পাৰে বহুত বিলাক ফেক্টৰ মিক্স হৈ থাকিব পাৰে সব ধৰণৰ ডিমেনশনছ আমি চাই ল'ব লাগিব তেতিয়া কিছুমান বস্তু বেছি ক্লিয়াৰকে গম পাব পাৰি okay Mandaiko from the Dimasa tribe and due to rapid urbanization and developmental interventions এতিয়া মেঘালয় ফালে এইবিলাক বেছিকে মানিছিলে তেওঁলোকে হয়তো আমাৰ দিনতো কেতিয়াবা in some age মানিছিলে but then এতিয়া এইবিলাক চেঞ্জ হৈছে rapid urbanization আমি গম পাইছো আমাৰ railways roads এইবিলাক বনি আছে আমাৰ বেছিকে বিল্ডিংছ বনি আছে সো তাৰ কাৰণে কি হৈছে ফৰেষ্ট এৰিয়া বিলাক ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে অৰ্গানাইজ কৰা হৈছে ডিফৰেষ্টেশন হৈছে সেই ধৰণে সিক্ৰেট গ্ৰুপছ বিলাকো তাতে ডিস্ট্ৰাক্ট হৈ যাব পাৰে বিকজ আমাৰ বিলিফ সিস্টেমো চেঞ্জ হৈছে সো এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যনছ এইবিলাক ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিজ কাৰণে এইবিলাক ডিষ্ট্ৰয় হোৱা দেখা গৈছে বা থ্ৰেটছ আহি পৰিছে যিমান আমাৰ জেনেৰেশ্যন বিলাক চেঞ্জ হৈ গৈ আছে Sanskritization or transformation of the primitive forms of nature worship. Sanskritization to eta olop sociology related topic hoy. Jot manu bilake তেওঁলোকৰ lifestyle to change কৰিব বিচাৰে upgrade কৰিব বিচাৰে আগৰ দিনত primitive area বিলাক সময় বিলাকত কি হৈছিলে era বিলাকত yes kind of imposition বুলি আমি এটা কথাৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰো because এনেকুৱাও হৈছিল যে হিউমেনৰ কি হৈছে বেলেগ বেলেগ ক্লাছত তেওঁলোকে নিজকে ডিভাইড কৰি লৈছিলে সো আপাৰ ক্লাছ খিনিয়ে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফৰ্ম বা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বাস কিছুমান ফলো কৰিছে সো
এনেকুৱা হয় লোৱাৰ ক্লাছ বিলাকেও তেওঁলোকৰ ক্লাছটো আপাৰ কৰিব কাৰণে এই ধৰণৰ কালচাৰ বিলাক প্ৰেক্টিছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে সো দ্যাট ইজ সংস্কৃতাইজেশ্যন সদায় হেতু ইম্পোজ কৰা নহবও পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা মতেও এই ট্ৰান্সফৰমেশনটো কৰিব বিচাৰিব পাৰে সো দ্যাট ইজ সংস্কৃতাইজেশ্যন অৰ ট্ৰান্সফৰমেশন yes আগৰ বিলিফ সিস্টেম বিলাকৰ লগত বেছি ৰিলেটেড আছিল আৰু এতিয়া চেঞ্জ হৈছে ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আমাৰ কমি আহিছে সো আমাৰ হে ফৰ্মছ আমি যি ধৰণে আগতে নেচাৰ প্ৰে কৰিছিলো এই ধৰণৰ আমাৰ মেন্টালিটি বিলাক চেঞ্জ হৈছে আৰু তাৰ লগতে আপগ্ৰেড হোৱাৰ হেৰিতে কি হৈছে এই ট্ৰান্সফৰমেশন বিলাক হৈছে আৰু এনেকুৱা যদি আমি নেচাৰ ওৱৰশিপ নকৰো তেতিয়া সেই গ্ৰুপছ বিলাকো লাহেকে কমি আহিছে আৰু এটা থ্ৰেট হৈছে ইনভেজন বাই এক্সটিক উইডছ বাহিৰাৰ কিছুমান উইড আহি কি হৈছে এইবিলাকৰ এৰিয়া বিলাক কনজাৰ্ভ কৰি দিছে আমি কালি পঢ়িছিলো কি ধৰণে ইনভেচিভ বা এলিয়েন স্পিচিছ বিলাক আহে আৰু ইনভেড কৰি দিয়ে নিউট্ৰিয়েন্টছ লৈ এৰিয়াটো কভাৰ কৰি দিয়ে হেবিটেট লছ হৈ যায় প্লাছ তাৰ ফলত কি হয় বায়োডাইভাৰ্চিটি মানে ফনা লছো হৈ যায় ফ্ৰম দা প্লান্টৰ কাৰণে pressure due to increasing livestock and fuel wood collection okay teak tree is also an example so আমাৰ যেনেকে হিউম্যান পপুলেশন বাঢ়িছে সো বহুতৰ কাৰণে এতিয়াও কি হয় ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ বিলাকত ৰিসাইড কৰা বা ৰিমোট এৰিয়াজ বিলাকত ৰিসাইড কৰা মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এতিয়াও ৱে অফ আৰ্নিং টু কি হৈ আছে yes fast growing species হয় exotic weeds বিলাক and also soil acidic কৰি দিয়ে so আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ ডিপেন্ড কৰা লিভিংহুডৰ ডিপেন্ড কৰা কি হৈছে লাইফষ্টক ৰাখে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তেওঁলোকে আৰ্ন কৰে সো যিমান পপুলেশন ইনক্ৰিজ হৈছে সো হেতু অকুপেশনত থকা যিমান মানুহৰ তেওঁলোকৰ কি হৈছে লাইফষ্টক আছে হেবিলাকো ইনক্ৰিজ হৈছে এয়া যিমান ইনক্ৰিজ হৈছে কি হৈছে লাইফষ্টকৰ ওপৰত সেই ধৰণে বেছি লাইফষ্টক যিমান বাঢ়িছে এই ফৰেষ্ট বিলাকৰ ওপৰত বেছিকে প্ৰেছাৰ পৰিব ধৰিছে ডিউ টু ইনক্ৰিজিং লাইফষ্টক বা এনিমেলছ এণ্ড ফিউৱেল উড কালেকশ্যন এতিয়া আগৰ বিলিফ বিলাক যদি কমি আহিছে আগৰ কিছুমান কমিউনিটি বিলাকে বিশ্বাস কৰিছিল যে আমাৰ ডালপাত চিঙিলে বেয়া বাট দেন সেই বিলিফো চেঞ্জ হৈছে লগতে পপুলেশ্যনো চেঞ্জ হৈছে সো ৰিকুৱাৰমেণ্টছ বাঢ়ি গৈছে আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্টছ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো এমেণ্ডমেণ্টছ কিছুমান কৰি লৈছে তেওঁলোকৰ ৰিচুৱেলছ বিলাকত তেওঁলোকে ফায়াৰউড কালেকশ্যনৰ কাৰণে কেতিয়াবা ট্ৰী কাটিছে বা ডালপাত ছিঙিব আৰম্ভ কৰিছে সো কি হয় সেই ধৰণেও এই ফৰেষ্ট বিলাকৰ ওপৰত কিছুমান থ্ৰেটছ আহি পৰে It was about secret groups. Next, আছে আমাৰ টপিকটো হৈছে Men and Biosphere Program. এইটো কোনে লঞ্চ কৰিছিলে আন্ডাৰ কাৰ সুপাৰভিজনত আছে ক'ব নেকি কোনোবাই বহুতে হয়তো এইটো শুনিছে বা জানে UNESCO exactly it was launched by UNESCO UNESCO full form টো কৈ দিয়ক এবাৰ so in the 1970s কি হৈছিলে UNESCO এটা program launch কৰিছিলে the Man and Biosphere Program but the MAB program এটো কি হয় it is an intergovernmental scientific program aimed to improve relation between people and their environment এটো কি হৈছে আমাৰ এটো এটা গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ এটা হয় and cultural organization okay thank you so এটো কি হয় এটো এটা intergovernmental হয় না এটা গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ হয় so UNESCO এ এটা program launch কৰিছে তাৰ আন্ডাৰত কি কৰিছে it is aimed at improving the relation between people and the environment যত environment to ভালে থাকক biodiversity loss নহওক and also আমাৰ humanৰ লগত তাৰ যি relation
এটো যাতে ভালে থাকে হিউম্যান ব্লাক যাতে এনভায়রনমেন্টৰ ওপৰত বেছি ওভাৰপাৱাৰিং হৈ নপৰে প্লাস এনভায়রনমেন্টৰ ৰক্ষা কৰোতে যাতে হিউম্যান অকল এটা জায়গাতে থাকি যায় তাৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট নহয় তাহাঁতৰ নকও যাতে নহয় এটা ধুনিয়া ৰিলেশন এটা ব্যালেন্স এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এটো হৈছে এটা গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ এটো হৈছে ম্যান এণ্ড বায়োস্ফিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম It proposes interdisciplinary research agenda and capacity building that target the ecological, social, and economic dimension of biodiversity loss. A loss bilakor kisuman different dimensions ase ecological, social, and economic. এই বস্তু বিলাকৰ ওপৰত চেক কৰে এটো interdisciplinary অকল এটা বস্তুতে নহয় different waysত biodiversity loss কি কাৰণে হৈছে কেনেকে ৰখাব পাৰি এই ধৰণৰ ৰিসাৰ্চ বিলাক ইহঁতে কৰে কিছুমান এজেন্ডা এন্ড অলসো ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এইবিলাকৰ ওপৰত they work on this man and biosphere program তাৰ আন্ডাৰত কি হৈছে over on the whole entire worldত কি হৈছে কেবাটাও বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তাৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াত কেটা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে ক'ব নেকি anyone Biosphere reserves আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি আছে 18 আকৌ আৰু এটা কোৱেশ্চন হলিম অসমত আছে নেকি Biosphere reserve if yes কোনকিখন 2 in Assam Manas আছে আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো আছে নেকি আৰু no great মেঘালয়ত আছে আৰু অৰুণাচলত আছে নেকি আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ আৰু এখন সিস্টাৰ ষ্টেটত দিহাং দিবাং কাঞ্চনজুঙ্গা yes এইখন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছ It is an international designation by UNESCO for representing parts of natural and cultural landscapes extending over large area of terrestrial or coastal marine ecosystem or a combination thereof. A designation to biosphere reserve hoy bili kone designate kore it is designated by the UNESCO aru ইয়াত কি থাকে ইয়াত natural and cultural landscape bilak include হৈ থাকে and it is extended over a large area of terrestrial or marine বা combination তাত কি থাকে terrestrial হ'ব পাৰে marine হ'ব পাৰে বা দুইটা একেলগেও থাকিব পাৰে এই ডাঙৰ এৰিয়া বিলাকক কি কয় biosphere reserve designation কোনে দিয়ে UNESCO দিয়ে term bilak 1976 or পৰা ইউজত আছিল These sites are established by countries and recognized by UNESCO's Man and Biosphere Program. A Man and Biosphere Program অলপ আগত আমি যেটো পঢ়িছিলো কি হয় এই সাইট বিলাক এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট হয় বুলি ইউনেস্কোৰ Man and Biosphere Programৰ পৰা ৰিকগনাইজ কৰা হয় This promotes sustainable development based on local community efforts and sound science. কি হয় আমি multidimensional হয় বুলি পঢ়িছিলো এতে আৰু human and animal environment সবৰে effects থাকে সবৰে stakeholders থাকে আমাৰ local community বিলাকৰ কিছুমান efforts আৰু scienceৰ কিছুমান theories apply কৰি sustainably develop কৰি ৰাখে এই area বিলাক characteristics protected areas of land and coastal environments wherein people are an integral
component of the system. These are protected areas. আমি গম পাইছো আমাৰ চ্যাপ্টাৰটোৱে protected areas, land বা coast দুইটা থাকিব পাৰে আৰু ইয়াত কি হয় people are an integral component of the system. আমি national park বা wildlife sanctuary পঢ়োতে কিছলো people তাৰ integral part নাছিল. তাৰ integral part নাছিল আৰু কি হৈছিল তাতে আমি এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰিছিলো rather than people. But in the man and biosphere program আমি হিউমেনো যাতে ভালকে সার্ভাইভ কৰিব পাৰে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰিকোয়াৰমেন্টস বিলাক ফুলফিল কৰিব পাৰে yes হেকাৰণে কি হৈছে গোটেই এৰিয়াটোত তাৰ কিছুমান কোৰ এৰিয়া থাকে এই এৰিয়া বিলাকতো গোটেইখিনি বস্তুৱে থাকিব গোটেই ট্ৰফিক লেভেলস থাকিব সব এনিমেলস থাকিব বাট এই কিছুমান এৰিয়াত কি হয় তাক হিউম্যান এক্টিভিটি এলাউ কৰা নহয় বাট দেন এনেকুৱা আউটসাইড এৰিয়া বিলাকত কি হয় হিউম্যান এক্টিভিটি এলাউ কৰা হয় সো নেশনাল এনেকুৱা থাকে বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰতে কিছুমান ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী থাকিব পাৰে কিছুমান নেশনাল পাৰ্ক থাকিব পাৰে বা কেবাখনো নেশনাল পাৰ্ক একেলগে লগলাগি তাত থাকিব পাৰে সো এনেকুৱা গোটেইখিনি এৰিয়াত নিদিয়ে কিছুমান এৰিয়াত যাতে হিউম্যানো সার্ভাইভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে অলপ এক্টিভিটি বাট এনেকুৱা নহয় বহুত ডেস্ট্ৰয় কৰি দিব এনভায়ৰনমেন্টটো সাস্টেইনেবলি যাতে ইউজ কৰিব পাৰে বা কিছুমান ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে এডুকেশন পাৰপাসৰ কাৰণে যাতে ইউজ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু এলাউ কৰা হয় এই কোৰ এৰিয়া বিলাকত বেছি এক্টিভিটি নিদিয়ে হাৰ্ম হোৱাকে বাট দেন ট্ৰানজিশন জোন বিলাকত দিয়ে আৰু হেকাৰণে সব এৰিয়াও বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি ডিক্লেয়াৰ নাই কৰা এন্ড ৰুলস যিখিনি এৰিয়াত নেশনাল পাৰ্ক বুলি ডিক্লেয়াৰ আছে হেবিলাকত ৰুল থাকিব তাৰ সাইডত যিবিলাক এডজেসেন্ট এৰিয়া এইবিলাকো বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আন্ডাৰত পৰিব এইবিলাকত তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি এলাউ কৰা নহয় কিছুমান এলাউ কৰা হয় ভিতৰত নহয় সো ইয়াত হেতুৱে ডিফাৰেন্স আছে from wildlife and national parks. They constitute a worldwide network for exchange of information. So আমি UNESCO to জানো এটো এটা intergovernmental মানে আমাৰ গোটেই countries বিলাকৰ ইয়াতে include হৈ আছে signatory countries থাকে so গোটেই countries বিলাকৰ এটা network হয় আৰু তেওঁলোকে যি ৰিসাৰ্চ কৰে যি পাই ফাইন্ডিংস বিলাক এইবিলাক কি হয় তেওঁলোকে ইনফৰমেশন এক্সচেঞ্জ কৰে বা শেয়াৰ কৰে so that আমি এটা জায়গাৰ নহলেও আমি বেলেগ এটা জায়গাৰ যাতে ইনফৰমেশন বিলাক আমি পাও বা জানিব পাৰো আৰু তেনেকে ধৰি লওক টুৰিজমো প্ৰমোট হয় Network of Biosphere Reserve includes significant examples of biomes throughout the world. এটা কি হয় Biosphere Reserve to এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় large terrestrial area বুলি আমি পঢ়িছো সো কি হয় এটা গোটেই এৰিয়া এটা আমি বায়োম মানে কি আমি জানো তাৰ যিবিলাক ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস বিলাক তাৰ ভেজিটেশনস বিলাক কি ধৰণে থাকে সেই বস্তুটো কি কয় বায়োমস এটা ডাঙৰ এৰিয়া সো আমি যদি বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এটা ওপৰত যদি আমি ষ্টাডি কৰো এই গোটেই বায়োমটোৰ এটা টাইপ এটা স্যাম্পল হিচাপে আমি ষ্টাডি কৰা হয় এই বায়োমটোক আমি ষ্টাডি কৰা হয় বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভটো যদি আমি ষ্টাডি কৰো যেনেকৈ আমি suppose এটা whole bag of grains আছে এই গ্ৰেইনছৰ গোটেই ব্যাগটো আমি টেস্ট কৰিব নালাগে আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো ৰেন্ডম দুটা জায়গাত যদি আমি অলপ এমাউন্ট লৈ লওঁ এটা যদি টেস্ট কৰো তেতিয়া আমি গম পাম ব্যাগটোৰ গোটেই গ্ৰেইনৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয় হে তেনেকৈ কি হৈছে সেই গোটেই বায়োমৰ ওপৰত ইনফৰমেশন পাব পাৰি যদি এটা বায়োস্ফিয়াৰ ওপৰত ৰিজাৰ্ভ ষ্টাডি কৰা হয় A network of biosphere reserve includes significant examples of biomes. So, আমি বেলেগ এটা এৰিয়াৰো যদি আমি biosphere reserveৰ কিছুমান তাহাঁতৰ characteristics বিলাক চাওঁ তেতিয়া আমি সেই গোটেই এৰিয়াটোৰ সেই তাৰ গোটেই জায়গাটোৰ বায়োমটোৰ কেনেকুৱা হয় কন্ডিশনস বিলাক আমি গম পাব পাৰো That is biosphere reserves. Functions of biosphere reserve. First function to is conservation. আমি গম পাইছে biosphere reserve কিয় বনোৱা হয় for conservation.
They conserve the landscape, the ecosystems, the species, and genetic variations. তাতে গছ বনবিলাক যেতিয়া কনজাৰ্ভ কৰি থকা হয় তাৰ লেণ্ডস্কেপটো ভাল হৈ থাকে, তাৰ ইক'চিষ্টেমবিলাক মেইনটেইন হৈ থাকে, স্পিচিজৰ আৰু জেনেটিক যিবিলাক ভেৰিয়েশ্যন থাকে, যিবিলাক ভেৰাইটি আমি পঢ়িছিলোঁ সেইদিনা, এইবিলাকো কি হয় কনজাৰ্ভ হৈ থাকে যেতিয়া আমি গোটেই এৰিয়া বায়'স্ফিয়াৰটো আমি কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখোঁ। And it encourage traditional resource use system. আমি আগৰ ট্ৰেডিচনেলি বা প্ৰিমিটিভ এজত আমি যি ধৰণে আমি ৰিচোৰ্চবিলাক ইউজ কৰিছিলোঁ, ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চবিলাক, তেতিয়া কি হৈছিলে তাত কমপ্লিট ডিষ্ট্ৰাক্ট হৈ যোৱা নাছিলে বা কমপ্লিট ডিফৰেষ্টেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হোৱা নাছিল। আমাৰ এইবিলাক প্ৰব্লেম এতিয়াহে এমাৰ্জ হৈছে। চ' ট্ৰেডিচনেলি যেতিয়া ইউজ কৰিছিলোঁ তেতিয়া এটা ছাষ্টেইনেবল ৱে হৈ আছিল, আৰু সেই ধৰণে সেই ছাষ্টেইনেবল ৱেতে এতিয়াও যাতে আমি ইউজ কৰি থাকোঁ তাৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰে এই বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভবিলাকে। চ' কি হৈছে তাত আমি গম পাইছোঁ হিউমেন ইণ্টাৰেকশ্যন ইজ এলাউড এণ্ড বাট ইন আ ৰেগুলেটেড ৱে। It monitors the natural and human caused damages. So কিছুমান ডেমেজ হৈ থাকে এটা এৰিয়াত, কেতিয়াবা নেচাৰেল ৰিজনছত হয়, কেতিয়াবা এন্থ্ৰপজেনিক বা হিউমেনৰ কাৰণে হয়। চ' সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত মনিটৰ কৰি ৰাখে বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভে, চ' ডেট ফাৰ্ডাৰ বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনলৈ নাযায়, বা যদি এটা অলপমান বেয়া কণ্ডিশ্যন পাইছে তাৰ পৰা আকৌ কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰি সেইবিলাক চেঞ্জেছ যাতে আনিব পাৰি, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ যাতে আনিব পাৰি, বা কিছুমান পলিচি চেঞ্জ লাগে যদি সেইবিলাক, বা কিছুমান স্পিচিজ যদি তাহাঁতৰ ষ্টেটাছবিলাক চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে, তাহাঁতৰ কাৰণে যদি এক্সট্ৰা কেয়াৰ লাগে, এইবিলাক বস্তু কোনে মনিটৰ কৰি ৰাখে, MAB প্ৰগ্ৰেমবিলাকে মনিটৰ কৰি ৰাখিব on the biosphere reserves. And কিছুমান ডেভেলপমেণ্টতো হেল্প কৰে বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভবিলাকে। They promote local level economic development which is culturally, socially and ecologically sustainable. যাতে ডিফৰেষ্টেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড তাৰ এছ'চিয়েটেড প্ৰব্লেমছবিলাক, এই ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰা কালচাৰেল কিছুমান আমাৰ কালচাৰ যদি নাইকিয়া হৈ যাব ধৰিছে, এই বস্তুবিলাক যাতে হৈ নাযায়, চ' তাৰ কাৰণে কি হেল্প কৰে বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভবিলাকে, যাতে বস্তুবিলাক ছাষ্টেইনেবলকে ইউজ হৈ থাকে, ডেভেলপমেণ্ট যাতে হৈ থাকে ইকনমিকেলিও উইদাউট হাৰ্মিং দ্য কালচাৰ্ছ বা আমাৰ যিবিলাক ছ'চিয়েল আমাৰ বিলিফছ থাকে এইবিলাক যাতে হাৰ্ম নহয়, লোকেল লেভেলত কি কৰে প্ৰমোট কৰে, কিন্তু তাৰ পৰা যাতে ইকনমিকেলি ডেভেলপো হ'বলৈ এনকাৰেজ কৰে তাৰ লোকেল মানুহবিলাকক। They develop biosphere reserves, তাত এই প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা কি কৰে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি ডেভেলপ কৰে for the improvement and management of natural resources. তাত কি হয় বায়োডাইভাৰ্চিটি লছটোতো হৈয়ে থাকে, আমি কিমান স্পিচিজ অফ প্লান্টছ এণ্ড এনিমেলছ আমাৰ কমি গৈ থাকে, চ' সেই ৰিচোৰ্চেছবিলাক যাতে প্ৰটেক্ট হৈ থাকে, মেনেজ হৈ থাকে, বা যদি এটা আমাৰ যেনেকৈ ৰাইনো এটা কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্টছ দিয়াৰ কাৰণে সি আকৌ ইম্প্ৰুভ হৈছে হয়নে, সেই বস্তুবিলাক সেই তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজিবিলাক বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভবিলাকৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ দ্বাৰা ক্ৰিয়েট কৰা হয়। They develop strategies for improvement and management of the natural resources. Logistics support. Support for research, monitoring, education, and information exchange. Biosphere reserves বিলাকৰ পৰা কি হয় তাত ৰিচাৰ্চ পাৰ্পজেছৰ কাৰণে কিছুমান এৰিয়া তেওঁলোকে দিয়ে, পাৰ্মিট দিয়ে, চ' তাত কি কৰে ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে বা মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰে এটা স্পেচিছৰ ওপৰত বা ধেৰ স্পেচিছৰ ওপৰত কি হৈ আছে, বা এডুকেশ্যন পাৰ্পজেছৰ কাৰণে আমি যাব পাৰোঁ এনেকুৱা এৰিয়াত। এণ্ড এই গোটেই বস্তুবিলাক ডেটাবিলাক কি হয় উইদিন আমাৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত ৱেবছাইটছবিলাকত আমি চাব পাৰোঁ আৰু ইনফৰমেশ্যনবিলাক আমি ল'ব পাৰোঁ। চব জেগাত আমি গৈয়ে যে তাৰ ইনফৰমেশ্যন ল'ব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয়, আমি ইয়াতে বহি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কোনোবা এখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বা বেলেগ এখন এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ ৰিজাৰ্ভবিলাকৰো ইনফৰমেশ্যন আমি ল'ব পাৰোঁ। শ্বেয়াৰিং অফ নলেজ, সেইটোৱে আমি ইনফৰমেশ্যন
এক্সচেঞ্জ কৰিলে নলেজ শ্বেয়াৰ কৰা হ'ল প্লাছ কি হয় লোকেল কমিউনিটি বিলাকৰ মাজতো আমি এনেকুৱা এৱেৰনেছ বা নলেজ আমি স্প্ৰেড কৰিব পাৰো যে এইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি ধৰণে সেইবিলাক বস্তু আমি ইনফৰমেশ্যন আমি দিব পাৰো তেতিয়া কি হয় কনজাৰভেশ্যনতো হেল্প হয় when the local communities shake hands community spirit in the management of natural resources এতিয়া কমিউনিটি বিলাকৰ মাজত এটা কি হয় এটা টুগেদাৰনেছ এটা কোঅপাৰেচনৰ এটা স্পিৰিট আনি দিয়ে in the management তেতিয়া কি হয় মেনেজমেন্টৰ কাৰণে হেল্প হয় অফ the natural resources বিলাকৰ অকলে কৰিব নোৱাৰা কামটো কেতিয়াবা কি হয় লোকেলছৰ হেল্প দি বা অকল গভৰ্ণমেণ্টে দূৰৰ পৰা কৈ থাকিলেও কেতিয়াবা সেইটো ইফেক্ট নকৰিব পাৰে ইন দা গ্ৰাছৰুট লেভেল হয়নে সো যেতিয়া কমিউনিটি এটা ইনভলভ কৰি দিয়া হয় লোকেল মানুহখিনি ইনভলভ কৰি দিয়া হয় তেওঁলোকক শিকাই বুজাই দিয়া হয় বা ট্ৰেইন কৰি দিয়া হয় তেওঁলোকে কি কৰে কনজাৰভেশ্যনত হেল্প হয় আৰু কিছুমান বেনিফিচিয়াৰিজ বিলাক তাতে কি হয় মেইনলি বেনিফিচিয়াৰি বিলাক হ'ল লোকেল পিপল এণ্ড দ্য ইকলজিকেল ৰিচোৰ্চেছ বিলাকৰ প্ৰটেক্ট হৈ থকাত হেল্প হয় চ' দিজ ৱাৰ চাম ফাংচনছ animals as well মানে environment as well as humanor benefit হয় National Biosphere Reserve Program আমাৰ Biosphere Program বিলাক overall in the world start হৈছিল 1976 মানত তেতিয়া start কৰিছিলে then আমাৰ ইণ্ডিয়াত start হ'ল কেতিয়া 1986 after 10 years It ensures the participation of local inhabitants for effective management and devise means of improving livelihood of the local inhabitants through sustainable use. Etia national ahuto same tar objectives black it ensures the participation of the local inhabitants locals or that a cooperation kore for effective management and devise means কি ধৰণৰ উপায় উলিয়াই কি ধৰণে তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড বিলাক ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰি এই লোকেলছ বিলাকৰ থ্ৰু সাস্টেইনেবল ইউজ বাট ডেভেলপমেন্টটো হক প্লাস এনভায়ৰনমেন্টটো বাচি থাকক সাস্টেইনেবল ইউজ ৱেট ইউজ হক সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উপায় উলিয়াই আমাৰ নেশনাল প্ৰগ্ৰাম বিলাকে some objectives black same it conserves biodiversity and integrity of plants and animals within natural ecosystem jate teolokor jitu present status hetu jate lower hoi na jay teolokor jate loss nohoy biodiversity eblakor karone ki hoy help kore that is the main objective of MAB programs safeguard genetic diversity of species আমি জানো কি ধৰণে নহলে genetic diversity নাথাকিলে species বিলাক হেৰাই যাব পাৰে সো যাতে ডাইভাৰ্স হৈ থাকে আৰু হেবিলাকক যাতে আমি সেফ কৰি ৰাখিব পাৰো সো আমাৰ নেশনাল বায়োস্ফিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম বিলাক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে it provides area for multifaceted research and monitoring আমাৰ যিবিলাক ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউচন বিলাক থাকে যেনে FRI তেওঁলোকে যাতে ৰিসাৰ্চ বিলাক কন্টিনিউ কৰিব পাৰে from different species suppose কোনোবাই কৰি আছে এই গুটে বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ টুত কোনোবাই কৰি আছে তাৰ ভিতৰৰ কোনবাটা স্পিচিজ অফ ট্ৰী কোনোবাই কৰি আছে কোনোবাটা এনিমেলৰ ওপৰত সো তেনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিফেচেটেড ৰিসাৰ্চ বিলাক কৰি থাকিব পাৰি তাৰ কাৰণে এৰিয়া প্ৰভাইড কৰে because demarcate কৰি দিয়ে যে এটো এৰিয়া এনেকুৱা হয় সো এৰিয়া তেনেকে প্ৰভাইড কৰা হয় এণ্ড মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰি হে প্লান্টস এণ্ড এনিমেল স্পিচিজ বিলাক and it provides facilities for education and training so jeneke area bilak ase area bilakot ki hoy amio keteba ki hoy amar project bilak koribo karone kisuman wetland area jao keteba ami national parks bilakot jao hoyne aru keteba educational trips and tours bilak thake ne apnalke goise na gote school college ot thakute enekwa hoy
So তেনেকুৱা education purposes বিলাকৰ কাৰণে we can use this biosphere reserves and also training কেতিয়াবা local people বিলাকক কেতিয়াবা education বা কেতিয়াবা suppose zookeeper তেওঁলোকৰ training এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ কাৰণে এটা area provide কৰা হয় they ensure sustainable use of natural resources so use হয় আমি পঢ়ি আহিছো কি ধৰণে তাত human আমাৰ people involved থাকে আৰু but তেওঁলোকৰ use বিলাক যাতে sustainable হওক so ensure কৰে এইবিলাক criteria for selection of biosphere reserves কিছুমান criteria থাকিব তাৰ আন্ডাৰতহে এটো biosphere reserve বুলি declare কৰিব primary criteria to কি হৈছে the site must contain an effectively protected and minimally disturbed core area of value of nature conservation and should include additional land and water suitable for research and demonstration of sustainable methods of research and management. First, কি হৈছে site must contain an effectively protected. আমি পিছত ভালকে ডিসকাস কৰিব কাৰণে আছে এটা টপিক core area মানে কি but then আমি ওপৰতে ডিসকাস কৰি যাম ইয়াতে কি হৈছে এটা এৰিয়া থাকে ভিতৰৰ এৰিয়াটো যেনে আমি core বুলি ক'লে বুজি পাম ভিতৰৰ এৰিয়াটো এই এৰিয়াটোত কনজাৰভেচনৰ কাৰণে ইয়াতে এটো কি হয় মিনিমালি ডিস্টার্ব হয় ইয়াত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব দিয়া নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশনস থাকে সো হে সবতকে কম ডিস্টার্বড এৰিয়া বা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াটোত যিবিলাক ষ্টাডি কৰিব পাৰি আৰু লগতে এই এৰিয়াবিলাকত কি হয় ইয়াতে কিছুমান ল্যান্ড ওয়াটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বডিজ থাকে ইয়াতে কিছুমান ষ্টাডি কৰিব কাৰণে ভাল জায়গা থাকে বা এতিয়া আমি যিবিলাক পঢ়ি আহিলো এডুকেশন পাৰপজেছৰ কাৰণে ইউজ কৰে যে এই বস্তুবিলাক কামবিলাক কৰিব কাৰণে বা ৰিসাৰ্চ বিলাক কৰিব কাৰণে কিছুমান এৰিয়া থাকে এই গুটে বস্তুখিনি যেতিয়া থাকে তেতিয়া তাক বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি ডেজিগনেট কৰে এই ধৰণে এইবিলাক তাৰ ওপৰত কিছুমান ৰিসাৰ্চ কৰি নতুন যদি মেথডছ উলিয়াবলৈ থাকে এণ্ড মেনেজমেন্টৰ কাৰণে এই বস্তুবিলাক কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া ইনাফ এৰিয়া থাকে তাক বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি কোৱা হয় হয় বাফাৰ জোনছ আছে আৰু ট্ৰানজিশনাল জোনছ আছে ইয়াতে কি হয় লিমিটেড হিউম্যান এক্টিভিটি এলাউ কৰা হয় so the core area should be typical of biogeographical unit and sustain viable populations এতিয়া core area বুলি ক'লে এনেকুৱা নহয় যে বাহিৰত থকা plants and animals বোৰ ইয়াত নাথাকিবও পাৰে দুই এটা এই গুটেইখিনি এই core area ভিতৰত ইনক্লুড হৈ থাকিব সব থাকিব ইয়াত আৰু every animal in the trophic level of the ecosystem যিটো ইয়াত সার্ভাইভ কৰি আছে এই গুটেইখিনি বস্তু ইয়াতে থাকিব এটা কমপ্লিট ফুড ওয়েব ফুড সাইকেল যাতে এই কোৰ এৰিয়াটো ভিতৰতে থাকিব পাৰে সো এটা এৰিয়া হয় বায়োজিওগ্ৰাফিক্যাল and it sustains viable populations এই জি এনিমেলস থাকে স্পিচিজ থাকে তাৰ viable কিছুমান populations বিলাক যেটা ইয়াত sustain কৰে তাক কি কয় it is primary requirement to consider it a biosphere reserve secondary criteria to কি হৈছে it should have a rare and endangered species এটা বা তাতকৈ বেছি স্পিচিজ থাকিব লাগিব অফ ইম্পৰ্টেন্স এটো ৰেয়াৰ হলে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এন্ডেঞ্জাৰ্ড হলে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এন্ডেমিক স্পিচিজ বিলাক সো এনেকুৱা বস্তু যেতিয়া থাকে তেতিয়া কি হয় তাক বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি ডেজিগনেট কৰে আৰু তেতিয়া তাক আমি উইথ স্পেশাল ইম্পৰ্টেন্স আমি তাক ষ্টাডি কৰো বা প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখো আৰু বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বিলাকত কি হ'ব লাগে diversity of soil তাত different types of soil পাব লাগিব আৰু সৰু আমাৰ মাইক্ৰোক্লাইমেট মানে কি হয় আমি বুজিছিলো এটা এৰিয়াত পৰা এটা এৰিয়াত অলপ ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে ইয়াত স্লাইট ড্ৰায়াৰ হ'ব পাৰে ইয়াত স্লাইট more on the wetter side হ'ব পাৰে ইয়াত স্লাইটলি বৰষুণ বেছি হ'ব পাৰে compared to this তেনেকৈ কি হয় সৰু ক্লাইমেট যেতিয়া এক্সিষ্ট কৰে এটা ডাঙৰ biosphere reserve under so these are some criteria
soil types বিলাক কেতিয়াবা different হয় and indigenous varieties of biota মানে তাত plants and animals or কিছুমান indigenous species থাকিব লাগিব endemic species বিলাক থাকিব লাগিব সেটা কি কয় biosphere reserve potential for preservation of traditional tribal or rural modes of living for harmonious use of environment তাতে potential থাকিব লাগিব হে এৰিয়াটো যাতে তাত কিছুমান ট্ৰাইবেল বা ৰুৰাল আমাৰ যিবিলাক মেথডছ বিলাক থাকে আমি বিকজ হিউম্যান ইন্টাৰেকশন এলাও হয় বুলি আমি পঢ়ি আহিছো সো হে ইন্টাৰেকশন বিলাক যাতে কৰি থাকিব পাৰি তাৰ কাৰণে যাতে পটেনশিয়াল আছে তাৰ ট্ৰাইবেল বা ৰুৰাল মোডস অফ লিভিং বিলাক যাতে এক্সিষ্ট কৰিব পাৰে ইন দ্য বেলেন্সড ৱে সো তেনেকুৱা জায়গা এৰিয়া থাকিব লাগিব তেতিয়া থাকি কয় বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি ডেজিগনেট কৰিব পাৰি নেক্সট আহিছে স্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ডিজাইন অফ দ্য বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছ কি হৈছে আমি অথনিৰ পৰা ডিসকাস কৰা কোৰ জোন বাফাৰ জোন আৰু ট্ৰানজিশন জোন বিলাক আছে সবতকে ভিতৰৰ এৰিয়াটো কি কয় কোৰ জোন ইয়াত হিউম্যান ইন্টাৰভেনশন বহুত কম হয় বহুত বেছি কম হয় বাফাৰ জোনত অলপ অলপ এলাও হয় ট্ৰানজিশন জোনত আৰু অলপ তাতকৈ বেছি এলাও হয় সো দ্যাট কিছুমান লাইট হিউম্যান এক্টিভিটিজ বিলাক কৰি থাকিব পাৰি কোৰ জোন should be kept absolutely undisturbed that একেবাৰে disturbance allow নহয় must contain suitable habitat for numerous plant and animal species বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ plant and animal species বিলাক যাতে তাত survive কৰিব পাৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব habitatটো and এই এৰিয়া বিলাকক legal protection দিয়া হয় plus management কৰি থকা হয় monitoring কৰি থকা হয় research activities allowed that do not affect natural processes and wildlife তাত অলপ অলপ নেচাৰ ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে যিবিলাক কাম থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম অলপ অলপ এলাও কৰা হয় with permission আৰু provided এই এৰিয়াটো যাতে হাৰ্ম নহয় একো যাতে নেচাৰেল এফেক্ট প্ৰসেস বিলাকত আৰু ওয়াইল্ড লাইফ বিলাকৰ ওপৰত অকনমানো যাতে ইফেক্ট নপৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হলেহে research activities বিলাকো allow কৰিব otherwise একো ধৰণৰ human intervention তাত allow নকৰে তাৰ মাজৰ এৰিয়াটো হৈছে buffer zone adjoins or surrounds core zone and protects the latter মানে এই core zone টো protect কৰি ৰাখে আৰু surround কৰি ৰাখে buffer zone টোৱে তাত কি কি activity allow কৰা হয় তাত allow কৰা হয় restoration মানে reforestation ধৰণৰ কাম তাত allow কৰা হয় demonstration of enhancing value addition এটা suppose এটা food tour এনেকুৱা ধৰণৰ suppose ই vitamin A rich হয় but then আমাক vitamin D লাগে B লাগে এই food টোক যদি আমি কি কৰো আৰু কিছুমান এডিশন কৰো ভিটামিন ডি বি বিলাক যদি আমি এক্সট্ৰাকে এড কৰো তাক কি কয় তাক ভ্যালু এডিশন ঠিক তেনে ধৰণে এই জংগল এৰিয়াজ বিলাকত এতিয়া ভ্যালু এডিশন কৰিব পাৰি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেন্টেশন বিলাক ডেমনস্ট্ৰেশন বিলাক তেতিয়া এলাও কৰে এই কোনটো জোনত কৰে বাফাৰ জোনটোত কৰে লিমিটেড ৰিক্ৰিয়েচন অলপ অলপ কিছুমান টুৰিজম বা অলপ অলপ সোমাই যোৱা কেতিয়াবা সাপোজ আমাৰ কাজিৰঙাত কেতিয়াবা আমাক কি হয় তাত থাকিব নিদিয়ে বাট দেন আমি সোমাই গৈ আমি অলপ টুৰ কৰি গুছি আহিব পাৰো সো তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ অলপ ৰিক্ৰিয়েচন বা টুৰিজম এলাও কৰে বা লিমিটেড এমাউন্ট অফ ফিশিং বা গ্ৰেজিং তেনেকে অলপ অলপ এলাও কৰে বাট বেছি নহয় very controlled weight কৰে research and educational activities are to be encouraged এই এৰিয়াটোত বাট এডুকেশনাল কিছুমান বা ৰিসাৰ্চ কিছুমান কৰিব কাৰণে এলাও কৰে ভালকে human activities to be permitted if these do not adversely affect ecological balance যেনে এইবিলাক activity যদি আমাক harm নকৰে
যদি ইমান বেছি ফিশিং কৰি দিছে যে ফিশৰ পপুলেশ্যনত হাৰ্ম হৈ গৈছে ইমবেলেন্স হৈ গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নিদিয়ে বাট জাষ্ট লাইট কেতিয়াবা ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ অলপকে কৰিব দিয়ে হিউমেন এক্টিভিটি আদাৰৱাইজ নিদিয়ে আৰু সবতকে বাহিৰৰ জোনটো হৈছে transition zone. It is the outermost part of the biosphere reserve. It is a zone of cooperation where conservation knowledge and management skills are applied and usages are managed in harmony with the purpose of the biosphere reserve. Yat ki hoy? It is known as the zone of cooperation. Mane yate human activities plus conservation ekeloge choli thake. কি হয় কনজাৰভেশ্যন নলেজ এণ্ড মেনেজমেণ্ট স্কিলছবিলাক ট্ৰাই কৰে ইয়াতে প্লাণ্টছবিলাক ছাষ্টেইনেবল হ'ব নাই আৰু ৰিফৰেষ্টেশ্যন এই ধৰণৰ প্লাছ লাইট কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটি যিবিলাক অলপ প্ৰিমিটিভ ৱেত হয় ইমান মেচিন লৈ কৰা এক্টিভিটি নহয় শ্লাইট কিছুমান লাইট ধৰণৰ এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটিও ইয়াত কৰিব পাৰ্মিট কৰে বাট মেনেজ কৰি ৰাখে উইথ দ্য পাৰ্পাছ তাৰপিছত আছে World Network of Biosphere Reserve promotes North-South and South-South collaboration and represents a unique tool for international cooperation through sharing knowledge, exchanging experiences, building capacity, and promoting best practices. ইমানেই আছে ইয়াৰ কথা কি হৈছে এটা আমি গম পাইছো বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভটো এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল কোলাবৰেচন হয় নে ইয়াত কি হয় developing countries and developed countries এবিলাকে plus underdeveloped countries এনেকুৱা countries বিলাকে collaborate কৰে আৰু তাত যি ধৰণে পাৰি এইবিলাক otherwise MEB programত যিবিলাক include আছে exchange কৰা knowledge share কৰা capacity building কাৰণে work কৰা funding এইবিলাক ধৰণৰ বস্তু কি কৰে North South আৰু South South countries বিলাকে একেলগে collaborate কৰে and they work on these dimensions. So that was World Network of Biosphere Reserves. Next আছে topic biodiversity hotspot. Hotspot মানে কি গম পাইছে? আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেটা hotspot আছে কোনবা ক'ব নেকি? Number of biodiversity hotspots in India. কোনবিলাক এৰিয়া হয়? Biosphere Reserve 12 আছিল Western Ghats হয় আমাৰ Indo-Malayan area to হয় Himalayan area to হয় Yes 4 biodiversity hotspots আছে আমাৰ এটো আমাৰ গুটে worldৰ biodiversity hotspot around 34-36 ধৰণৰ hotspots আমাৰ গুটে worldত আছে North South and South South countries বিলাক কি হয় generally in মানে economy আৰু এটো কি বুলি কয় underdeveloped বা developing countries বিলাকক south countries বুলি কয় আৰু north বিলাক ধৰি লওক অলপমান developed হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ countries বিলাক কয় যেতিয়া এই developed plus underdeveloping বা এনেকুৱা ধৰণৰ countries বিলাকে যেতিয়া collaborate কৰে and they work together for upliftment তাক কি কয় north south বা south south collaboration So number of biodiversity hotspots কি হয় আমাৰ worldত I think currently 36 আছে এইবিলাক কেতিয়াবা চেঞ্জ হৈ থাকে আপগ্ৰেড হৈ থাকে এটো 34 বুলি কেতিয়াবা কয় কেতিয়াবা 36 বুলিও কয়
ইমান এক্স্যাক্টলি এক্সামত নুহুদে আই থিংক, বাট আমি ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেটেড এইবিলাক জানি ল'ব লাগে। আৰু কি হয় কেতিয়াবা এই কনচেপ্টটো কোনে আগবঢ়াইছিল? It was put forth by Norman Myers in 1998. Biodiversity hotspot. এই ধৰণৰ এক্সাম মানে বেলেগ এক্সামত কেতিয়াবা কি হয় এই ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টবিলাক পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰে। So এইটো পাৰিলে মনত ৰাখি থব, it was a concept that was put forward by Norman Myers. Two strict criteria for qualifying as hotspot. Species endemism, দুটা কোৱালিটি থাকিব লাগিব এটা এৰিয়াৰ to be qualified as hotspot. এটা হৈছে তাৰ সেই এৰিয়াটোত থকা species 1500 or at least 1500 হ'ব লাগিব vascular plants. Vascular plants মানে কি এদিনা আমি আকৌ ডিসকাস কৰিছিলো হয়নে? যাৰ vascular bundles থাকে মানে xylem phloem বিলাক distinctly থাকে, এইবিলাক কি হৈছে vascular plants. Yes, so এনেকুৱা আৰু হেবলি কলে আমি গম পাওঁ these are ডাঙৰ microscopic plants হয়নে? Sorry, macroscopic plants. So তেনেকুৱা plant species or at least 1500 টা থাকিব লাগিব। আৰু যিবিলাক কি হয় endemic হয় মানে সেই এৰিয়াটোৰে হয় আৰু অকল তাতে পোৱা যায়, বেলেগ এৰিয়াত পোৱা নাযায়, এনেকুৱা হ'ব লাগিব। তেতিয়া কি কয় তাক hotspot. Degree of threat. First, originally এই এৰিয়াটো suppose আমি ধৰি ললো আমাৰ Western Ghats এৰিয়াটো ধৰি লৈছো আমাৰ নীলগিৰি এৰিয়াত। তাত কি হৈছে আগতে কি আছিলে 100% plants and animals আছিলে, লছ হ'ল 70% লছ হ'ল, এতিয়া থাকিলগে অকল 30%। এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশন এটা যেতিয়া ক্ৰিয়েট হয়, বাট ষ্টিল কি আছে 1500 plants আছে যিবিলাক এন্ডেমিক হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াবিলাকক কি কয় biodiversity hotspot. আৰু তাত থকা each represents a remarkable universe of extraordinary floral and faunal endemicity struggling to survive in rapidly shrinking ecosystems. এই biodiversity hotspot বিলাকত কি হয় প্ৰতিটোতে it represents a remarkable universe মানে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু extraordinary কিছুমান flora and fauna থাকে আৰু তাৰ সেই এৰিয়াটোত endemic থাকে which are struggling to survive because of rapidly shrinking ecosystems. Ecosystems কিয় shrink হৈ আছে আমি পঢ়ি আছো, so যি rapid shrinking হৈ আছে তাত যদি survive কৰিব কাৰণে তাহাঁতৰ difficult হৈ গৈছে সেই endemic species বিলাকৰ, তেতিয়া কি হয় তাক hotspot বোলা হয়। India has 4 biodiversity hotspots. এটা হৈছে the Himalayas, এটা হৈছে the Western Ghats and Sri Lanka, এটা হৈছে Indo-Burma region আৰু এটা হৈছে Sundaland. এটা Himalayas কি হৈছে the entire Himalayan region and that falling in the Pakistan, Tibet, Nepal, Bhutan, China and Myanmar. Hotspot বুলি ক'লে ইয়াত কি হয় আমি কান্ট্ৰি বিলাকৰ কি হয় আমিতো এটা পলিটিক্যাল বাউন্ডাৰী হে হয় তাতে নেচাৰেটো হে পলিটিক্যাল বাউন্ডাৰী চিনি নাপায় বা এনিমেলস কেইটাতো চিনি নাপায় এটো ইন্টাৰনেশ্যনেল বাউন্ডাৰী নে ইয়ালৈকে আমাৰ লিমিট আছে বুলি, সো কি হয় এবিলাক আমি মানুহে বনাই লোৱা কিছুমান বাউন্ডাৰীজ। ইয়াতে কি হয় বাট দিস হটস্পট বিলাক হিমালয়াস বিলাক কত স্প্ৰেড হৈ আছে এই এৰিয়া বিলাকত স্প্ৰেড হৈ আছে আৰু এইবিলাকত কি হৈছে biodiversity বহুত ৰিচ হয়, endemic plant species বা animal species বহুত থাকে, so এইবিলাক কি হৈছে আমাৰ কাৰণে এটা hotspot. Western Ghats and Sri Lanka, গোটেই Western Ghat এৰিয়াটো লগতে এইফাললৈকে স্প্ৰেড হৈ থাকি আমাৰ শ্ৰীলংকাৰ যিবিলাক হাইলেণ্ডছ এইবিলাকৰলৈকে কি বুলি কয়
the Western Ghats and Sri Lanka. এটা region হয়, so তাৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াত include হৈ আছে এই চাৰিটা. And the Indo-Burma region, মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এইটো পাৰ্ট. ইয়াতে কি হৈছে নৰ্থ ইষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বাট তাত আমাৰ আসাম ইনক্লুড হৈ নাই থকা. বাকী আমাৰ নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰামখিনি ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে, য'ত আৰু ইনক্লুড হৈ আছে ইয়াতে বাকী মালয়েছিয়া, ম্যানমাৰ, ভিয়েটনাম, কেম্বোডিয়া এইবিলাকৰলৈকে কি হৈছে এই ৰিজনটো স্প্ৰেড হৈ আছে. লগতে ইনক্লুড হৈ আছে আমাৰ আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ কেইটা. সৰি ইয়াতো ইনক্লুড হৈ আছে. আৰু নিকোবাৰ আইলেণ্ডছটো কি হৈছে এইখিনিলৈকে আন্দামানখিনি আছে. নিকোবাৰ আইলেণ্ডছটো আকৌ ইনক্লুড হৈ আছে ক'ত, এইফালে সুন্দালেণ্ড বুলি কয়, আমাৰ ইণ্ডোনেছিয়া কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ ফালে তেনেকে ইনক্লুড হৈ আছে এইখিনিলে. ইয়াত কি হৈছে আমাৰ এয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ এনেকে আহি শ্ৰীলংকালৈকে, আমাৰ হিমালয়ান এইখিনিত, আৰু এইটো আমাৰ মালায়ান ইণ্ডো বাৰ্মা প্লেটটোত, আৰু এইখিনিত আছে আমাৰ নিকোবাৰ আইলেণ্ডছখিনি এই ইণ্ডোনেছিয়া লগত আমাৰ কানেক্ট হৈ আছে, আৰু এইখিনিত আছে আমাৰ আন্দামান আইলেণ্ডছ যিখিনি ইণ্ডো বাৰ্মাৰ লগত ৰিলেট হৈ আছে. ঠিক আছে, এইকেইটা আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 4টা বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটছ. হটেষ্ট হটস্পট. এতিয়া হটস্পট বুলি ক'লে য়েছ, অৰুণাচল পাৰ্টটো হিমালয়ত পৰিব. হটেষ্ট হটস্পট বুলি ক'লে কি হয়, it is richer than other hotspot in terms of their numbers of endemics. এতিয়া এনেকুৱা হৈছে at least 1500, yes, সুন্দৰলেণ্ড হয়, সুন্দালেণ্ডটো আমাৰ সেই ইণ্ডোনেছিয়া ফালে কানেক্ট হৈ আছেগে, তেনেকে সেইটো এৰিয়া কি কয় সুন্দালেণ্ড. আৰু সুন্দৰবনছটো ইণ্ডো বাৰ্মাতে পৰিব. য়েছ, এতিয়া কি হৈ আছে 1500তকে বেছি স্পিচিছ থাকিব লাগিব হয়নে, বা এটলিষ্ট ইমানটো থাকিব লাগিব. চ' এইটো হ'লে কি হ'ব হটস্পট, আৰু থাকিব লাগিব কি তাত কি থাকিব লাগিব আৰু থ্ৰেট লষ্ট, এইখিনি কি হ'ব 70% হয়নে? 30% ৰিমেইনিং. এইখিনি হ'লে হৈ গ'ল আমাৰ হটস্পট. তাৰপিছত এনেকুৱাতো নহয় যে চবৰে ইমানেই থাকিব, কিছুমান এনেকুৱা হটস্পট থাকিব য'ত ইয়াতকৈ বহুত বেছি বেছি থাকিব হয়নে, বা ইয়াৰ লছ ইমান নহ'ব পাৰে, বা ৰিমেইনিং বেছি থাকিব. এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব, এই দুটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি যেতিয়া নম্বৰ অফ এইবিলাক উলিওৱা হয়, তেতিয়া যিখন লিষ্ট হ'ব লিষ্টখনত চবতকে বেছি স্পিচিছ বিলাক য'ত থাকিব সেইবিলাকক কি হয় দ্য হটেষ্ট হটস্পটছ, richer than other hotspots in terms of their numbers of endemics. Endemic plants যদি বেছি থাকে তেতিয়া কি হ'ব তাক হটেষ্ট হটস্পট বুলি ক'ব. তাৰ কিছুমান ফেক্টৰছ আছে, 5টা ফেক্টৰ থাকে: এণ্ডেমিক প্লান্টছ, এণ্ডেমিক ভাৰ্টিব্ৰেটছ, মানে আমাৰ এনিমেলছ বিলাক হায়াৰ ক্লাছিফিকেশ্যনৰ যিবিলাক এনিমেলছ যাৰ স্পাইনেল কৰ্ড থাকে, যাৰ লিম্বছ থাকে, এই ধৰণৰ কিছুমান এণ্ডেমিক এনিমেলছ, এণ্ডেমিক প্লান্টছ আৰু এৰিয়াৰ ৰেচিঅ'টো, এটা এৰিয়াত যদি এইটো 100 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ হয়, ইয়াত থকা
কিমান নাম্বাৰ অফ প্লেন্টছ আছে তাৰ যিটো ৰেশিও এটো কাউন্ট কৰিব তাৰ পিছত এন্ডেমিক ভাৰ্টিব্ৰেটছ এই ধৰণে ৰেশিওটো উলিয়াব এবাৰ প্লান্টছৰ উলিয়ালে এবাৰ ভাৰ্টিব্ৰেটছ খিনি উলিয়ালে আৰু remaining primary vegetation as a percentage of the original extent বাকি যেখিনি ৰিমেইনিং ভেজিটেশন আছে অৰিজিনাল সময়খিনিৰ পৰা এতিয়া কিমান আছে সেইবিলাক ফেক্টৰ কাউন্ট কৰি এই পাঁচটা ফেক্টৰ কাউন্ট কৰি কি হয় hottest of the hotspots কাউন্ট কৰি উলিওৱা হয় these are 5 factors next আছে biodiversity cold spots আৰু world heritage sites biodiversity cold spots বিলাক কি হয় areas that have relatively low biological diversity but are also experiencing a high rate of habitat loss এনেকুৱা কিছুমান এৰিয়া আছে আমাৰ ট্ৰপিক্যাল এৰিয়াজ বিলাকত কি হয় আমাৰ ইউজুয়ালি বায়োডাইভাৰ্সিটি বহুত বেছি ৰিচ থাকে বাট দেন টেম্পাৰেট এৰিয়াজ বিলাকো আছে তাত কি হয় বিকজ ঠাণ্ডা হয় সো বহুত বেছি ডাইভাৰ্সিটি ৰিচ নাথাকে বাট দেন কেটামান আছে বাট দোজ আৰ ভেৰি ৰেয়াৰ কম আছে বাট ৰেয়াৰ আছে এণ্ড অলছো তাহাঁতকোতো প্ৰটেকশ্যন লাগিব যদি তাহাঁতৰ হেবিটেট লছ হৈ আছে হয়নে আমি তাহাঁতকতো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বুলি আমি এক্সটিংক্ট হৈ যাব দিব নোৱাৰো সো সেই তেনেকুৱা লো বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি বাট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু য'ত হেবিটেট লছ হৈ আছে হাই ৰেটত সেনেকুৱা এৰিয়াবিলাকক কি কৰে প্ৰটেক্ট কৰে দিজ আৰ নোন এজ দ্য বায়োডাইভাৰ্সিটি কোল্ড স্পটছ areas that have relatively low biological diversity but are also experiencing a high rate of habitat loss. These are known as biodiversity cold spots. It may be low in species richness. Its conservation is important as it may be the only location where a rare species is found. So, যদি আমি protect নকৰো হে rare species আৰু endemic species to কি হ'ব পাৰে হি extinct হৈ যাব পাৰে. To avoid that, আমি বায়োডাইভাৰ্সিটি কোল্ড স্পট বিলাক ডেজিগনেট কৰি ৰাখা হয় আৰু তাক কনজাৰ্ভ কৰা হয় নেক্সট আছে ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটস তো বহুতে শুনিছে আমাৰ অসমৰ ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট কেইটা কি হয় কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক yes so areas having outstanding universal value under the convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage it was adopted by UNESCO in 1972 1972 UNESCO আৰু এটা convention আছিল concerning with the protection of the world cultural and natural heritage এইবিলাকৰ কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছিল আৰু এটা কনভেনচন আছিল অফ UNESCO যিবিলাক এৰিয়া বা সাইট বিলাকৰ কি আছে বহুত বেছি ইউনিভাৰ্সাল ভ্যালু আছে The convention provides a framework a convention it provides a framework for international cooperation in preserving and protecting cultural treasures and natural areas throughout the world. এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা সাইটো আছে যেনে আমাৰ তাজমহল বা এনেকুৱা আমাৰ চোলাৰ টেম্পল বিলাক বৃহদেশ্বৰ টেম্পল এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সাইট যিবিলাক আমাৰ কাৰণে কি হয় কালচাৰেলি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ পাষ্টৰ এটা সিগনিফিকেন্ট কম্পোনেন্ট আছিল আৰু হিষ্টৰিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰিচ এৰিয়া যিবিলাক আমাৰ কাৰণে নেচাৰেলি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই এৰিয়া বিলাক কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখে থ্ৰু দিস sites fall into either the cultural or natural categories and have special cultural or physical significance বহুত বেছি significant হয় criteria for recognition ইয়াতে কেইবাটাও criteria আছে যাৰ যিকোনো এটাটো যদি পৰে তেতিয়া কি হয় তাক আমি
ইম্পৰ্টেণ্ট বা হেৰিটেজ সাইট বুলি আমি ক'ব পাৰো মাষ্টাৰপিস অফ হিউমেন ক্ৰিয়েটিভ জিনিয়াছ বহুত হিউমেন ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কাৰণে যদি এটা বহুত ধুনীয়া এক্সাম্পল যেনে আমাৰ সান টেম্পল হয়নে কোণাৰ্কৰ তাত কি হয় শ্যাডো নপৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে হয়নে এইবিলাক বস্তু যদি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেতিয়া তাক হেৰিটেজ সাইট বুলি কোৱা হয় exhibits important interchange of human values. They bear unique or exceptional testimony to a cultural tradition or civilization which is living or disappeared. কিছুমান আগৰ story থকা কিছুমান culture বা তেনেকুৱা যদি আছে বা যদি লুকাই গৈছে সেইবিলাক বস্তু কি কয় heritage site outstanding example of type of building গম পাইছে architectural or technological ensemble or landscape signifying stages in human history. Our temples black. Outstanding example of traditional human settlement, land use or sea use representative of a culture or human interaction with the environment, especially when it has become vulnerable. Vulnerable ho joa kisman bostu preserve kore superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance. Example of representing major stages of Earth's history. Example of representing significant ongoing ecological and biological processes related to evolution of ecosystem. Most important and significant natural habitats insisting conservation of biological diversity. So, ami ebilak amar Kaziranga National Park ebilak. কি হয় আমাৰ কাৰণে naturally significant হয় আমাৰ কাৰণে necessary aesthetic importance মানে দেখিবলৈ যিবিলাক ধুনীয়া আমাৰ চকুৰ কাৰণে যিবিলাক এটা pleasure হয় আমি tourism কৰিব যাওঁ আমাৰ we can enjoy যিটো দেখিবৰ কাৰণে যিটো ধুনীয়া হয় that is aesthetically important list of world heritage site is maintained by International World Heritage Program administered by UNESCO World Heritage Committee. Eta committee ase UNESCO World Heritage Committee. A committee to a list con maintain kori rakhe World Heritage Site or a program to under GZ include hoy ase. Heblak ki add koribo lage and keneke tak important hobo pare so a list blak maintain kori rakhe a committee to. So this is the ending of chapter 15. Clear hoise bostu blak hokolure okay আজি আমি কেইটাও টপিক ডিসকাস কৰিলো খালি আকৌ এবাৰ ওপৰ ৰিভাইজ কৰিম ঠিক আছে and we'll start with chapter 16 okay ঠিক আছে then thank you everyone for attending